बाब बयान कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिम फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्र। हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सिबाबुल मुस्लिम फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्र। दे बाबुनों के अमाल खोदल चेगा द मुसलमान सरात मुनासिब नदी और कम गुनाहों च जिक्र कई न पागी ज़जरन तो कुफर इतलाक़ व इस्तेमाल हम करे उनकी कम हदीस वेलो मख के बाब के नए दाऊ च सड़े बा खपल निस्बत खपल प्लार तकई बलचा तबन गई और गए कुफर वेलो ये नाल वे गुनाहो नाशुक्री वाला दे हदीस के दो कार नूर खईदा से चाहे मुसलमान खिलाफ थी यो बुनियादी खबर अज दकवल पकार दी यो हमंगे वेले दा बार बार चिकला मुसलमान कबीरा गुनाह की लुई गुनाह की याड़ू की गुनाह की नुदे पदे बाने काफिर की गिना और दागे वजह मंगे वेलू कुरान मजीद की सूरतुल हुजुरात की आयत करीमा दे चैन ताइफतान मिनल मुमिनीन नक़तलू फ़अस्लिहू बैनहुमा कद मोमिनानो द्वडले आपस के जंग कई तासो दागी पमेस करो हो के आयत बाने सोच कवल पगार दी क़िताल मुसलमान सरा जंग कवल लाहु कुफर दे हुसंग कुफर दे आया सड़े दे पकवलो काफिर की न जवाबदारे चना न काफिर की और दलील दगा आयत करीमा दे जो कुरान मजीद जंग कौन को तब मोमिनान वही वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन क़ततलू यानी क़िताल बकई हम और दागे बावजूद ब मोमिन भी न मंग दावेलू ईमान बे कामिल नहीं दास दकोल पर एक वगार दी च डेर इब्तदा न योडल दा अगी त खवारिज हुई और दा किस्मा अहादीस दाकम च मंगवायु दागी द पार यो दलील दे चाओ गुनाह कबीर की न गंदे काफिर दे लेकिन द मुसलमानानो तरीक़ा दादा चरी टोल अहादीस और दारेंगे द टोलो आलिमान व अक़वाल व अफ़आल दाल कुरान मजीद पढ़ना के हल कई कुरान मजीद दगा मालूम दा च द क़िताल बावजूद यो सड़े मोमिन दे पदे वजह मंगवायु दे हदीस मतलब दगा न दे कम चा गस्तली की कदा कुफर वे बिलफर्ज आगा कुफर कम च दा अल्लाह ने इनकार कबूल दी नबियावा कुरान मजीद आपस के जंगीदुन को दपारा द मोमिन लफ्ज़ न इस्तेमाल हो रहा नालता कि जंगम की और कुरान वर्त मोमिन वही पदे वजह वही चदालवे गुनाह दे बेशक गुनाह कबीर दे लेकिन दे पकवलो दे काफिर की गिना द्वैम से खलक दे दागी ख्याल दारे चेहरा गंदे योसड़े गुनाह कई न दार दर पारा नुकसानदेह नदी नुकसान न और गई कदे मोमिन दे दास खलक़ता मुरजिया हुई मुरजिया खवारिज दादवा डली दी और बिल्कुल तो सहाबे किराम द ज़माने न शुरू शुवी दी चौंके हदीस और कुरान पखपल अक़ल बांधे हल्कई दे वजह न मुश्किलात पैदाश गुनाहुना नुकसान वर गई का नुकसान न वर कोले ना अल्लाह वदा न फरमायल चिन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा बेशक अल्लाह शिरक न माफ़ कई और दे शिरक न कम गुनाहु न माफ़ कई गुनाह नुकसानदेह न वे न कुरान बदा न फरमायल खपला अक़ीदा मालूम के गदा च कमंग लुई गुनाह को नमंग पाए बांधे तो गुनाह द सज़ा मुस्तहिक़ यू
الله زمونږ نه ناراض شي او موږ بس زمانات جهنم ته بوزي. الله دې موږ ټول له جهنم د تلو نه محفوظ وساتي. خو عقیده به ساتل پکاري چې سړی پوهېږي په خبره. دویم دا معلومه شوه چې کله یو مسلمان لوی ګناه وکړي نو دی کافر کېږي نه، مجرم دی، ګناهګار دی، د الله په اراده باندې را چې هغه یې معاف کړي نو معاف دي. خو موږ له الله داسې عبادتونه را کړي دي چې که موږ هغې ته متوجه شو نو الله به زموږ ګناهونه هم معاف کړي. مثلا مونږ اوس د سهار مونځ کو او زمونږ اراده یې چې ماسپښین به زه مونځ کوم او ماسپښین مونځ اوم شو، مونږ اوم کو نو که دې منځ کې زمونږ څه غلطۍ دي او خطاګانې دي دا به الله معاف کوي. یو مونځ او د بل مونځ منځ کې چې کومې غلطۍ مونږ کوو نو الله هغه معاف کوي. مقصد دا دی چې انسان د ګناه نه بالکل نشي بچ کړی، د پیغمبر خو نه دی، خو انسان دا دی چې دکې د اعتراف وي، دومره جرأت پکې چې د اقرار کولی شي چې او الله دا مانه جرم شوی دی، دا مانه ګناه شوی دی، که زه هر څومره ګناهګار یم خو ستا بنده یم که نه، زما بل رب نشته دی ستا نه سوا. چې کله مونږ دا کار شروع کړو مونځ پابندۍ سره کوو نو زمونږ د مونځونو میاشت کې چې کومې غلطۍ مونږ کوو نو الله هغه معاف کوي. قرآن کې تصریح شته دی چې ان الحسنات یذهبن السیئات، او د آیت کریمه د نزول وجه هم دا وه چې یو صحابي سهار مونځ وکړو او بار لړ یو ډېره سخته غلطي وکړه. غلطي زه داسې نشم ویلی، خو بار کیف یو ډېره ټوس غلطي وکړه. غلطي وکړه نو راغی پوه چې ما نه غلطي شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تو شوی فرمایل چې یا رسول الله ما ډېر لوی ګناه وکړو، کور دا چل مې وکړو. نو هغه ورته یې تا هغه نه چې سهار دې مونږ سره مونځ کړو، هغه وی یم که نه، نو هغه وی دی مونږ سره الله ستا غلطي معاف کړه. د غلطو د معاف کولو اسان نسخه دوه نسخې دي بس. یو دا چې انسان ځان ګناهګار وګڼي، د الله مخکې اقرار وکړي چې الله ستا بنده یم، ته زما رب یې، زه ډېر ګناهګار یم او کومې غلطي چې ما کړې ده تا ته معلومه ده ما ته معاف کړي. دې سره انسان کې تواضع راشي، عاجزي راشي، رزق کې برکت راشي، د الله معافی عام شي. زمونږ ذهن داسې نه دی، مونږ چې ګناه وکړو نو مونږ د الله نه خمیني جوړ کړی، نعوذ بالله من ذلک، چې بس خو کال ته لاړم نو الله بل مخه مو وایي. الله داسې نه کوي. هغه رحمان و رحیم دی، غفور او شکور دی، غفور دی، رحیم دی، مهربان دی. انسان کې دومره طاقت پکار دی چې دی د هغه مخکې د خپلې غلطۍ اقرار وکړي. دغه طاقت مونږ کې نشته اصل کې. مونږ ته ځان کچه ښکاري چې زه به بیا هغه ته وایم، هغه ته به ځکه وایو چې زموږ رب هغه دی. مونږ که ګناهګار یو نو هم د هغه بندګان یو، او که نیکان یو نو هم د هغه بندګان یو. نو بار کې مونږ سره دا سوزونه شته دی چې هغه که مونږ د هغې پابندي شروع کړو نو الله زمونږ ګناهونه مرجي او زمونږ د زړونو تربیت ومشي. نو بار کې مرجعه او خوارج دا دوه ډلې دي. د یو خیال دا دی چې مسلمان ته کبیره ګناه نقصان نه ورکوي، دا مرجع دي. او ساغه دي چې د هغې خیال دا دی چې که مسلمان ګناه کبیره وکړي کافر کېږي، دا خوارج دي. اهل سنت والجماعت خلق چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت پسې او د صحابه کرامو په عمل پسې دي. د دې لفظ مطلب دغه دی، اهل سنت هغه خلق چې هغه سنت پسې روان دي، والجماعت جماعت نه مراد صحابه کرام دي. اوس خو عجیبه عجیبه خلق دی، بې شمېره بدعات وکړي، ځان ته اهل سنت والجماعت وایي. قبرونو کې بانګونه وایي، هغه وایي مونږ هم اهل سنت والجماعت یو. تاسو اهل بدعت یې وایي، داسې کوئ. نومونو باندې سړی نه سمیږي تر کومې پورې چې هغه نوم کې څه اهمیت دی چې د هغې خیال یې ساتلی. اهل سنت والجماعت هغه خلک چې سنت پسې روان دي، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقو پسې، او د هغه احادیثو باندې عمل کوونکي او د صحابه کرامو د عمل غوندې عمل کوي. کوم شی چې په هغه زمانه کې نه ناپرېږدي ولې بدعت دي، دغه ته اهل سنت والجماعت وایي.
د دې خلکو عقیده دا ده چې نه موږ خوارج یو نه موږ مرجع یو، نه زمونږ دا عقیده ده چې کنده کبیره ګناه نقصان نه ورکوي، او نه زمونږ دا عقیده ده چې کنده مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب باندې کافر کیږي. دا دواړه عقیدې زمونږ نه دي. زمونږ عقیده ده چې که انسان ګناه وکړي نو الله د سزا دی مستحق شي، دومره چې مسلمان دی نو الله به معاف کړي، کافر کیږي نه په دې باندې. خو دې حدیث کې موږ ته چې کوم شی ښیي نو هغې باندې موږ سوچ کول پکار دي. دې دا مطلب نه چې الله یو شی معاف کړي نو ته بیا بیا کوه، دا هم بې غیرتي ده چې بار بار د یو ذات معاف کړي او ته بیا بیا شرمېږې نه، بیا بیا هغه کار کوې، بیا بیا هغه کار کوې. عبداللہ بن مسعود فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چې سباب المسلم فسوق، سباب یو سبی یو سبابی دوڑو کے فرق دی. سباب مصدر دے، سباب منے کنزل کول اور سب منے کنزل. سباب المسلم فسوق، سباب خیا مصدر شو کنزل کول، مسلمان تا بدرد ویل. ابراہیم حربی وی چې سب او سباب کې یو فرق دی. یو بنی آدم کې یو عیب دی، مثلا دا هغه لاس خراب دی او تا هغه ته ووایې چې ستا لاس خو خراب دی، شله دا سب دی، یعنی واقعي دا بیماری په هغې کې موجود ده، دا ګناه دی. یو سړی معذوره دی، ستا سره سوی منه چې ستا خو داسې یو پلان دی ډینګ دی، دا ناجائز عمل دی. هغې وجه دا ده چې دا بني آدم داسې پیدا کړی دی، دا د خو ځان په خپله نه دی پیدا کړی. د یو سړي لاس پې سترګې غوږونه روغ دي، دې کې د څه کمال دی؟ دا د الله فضل دی داسې پیدا کړی. دا کم چې معذور پیدا شي دی څه مطلب وي؟ دې مطلب دا چې دا روغ رمټ خلک دی په خپل صحت باندې د الله شکر ادا کړي. هغه معذور چې کله پای باندې صبر وکړي، برداشت وکړي، نه الله جنت ورکوي. زموږ د خلکو کار دا دی چې یو سړي کې الله یو عیب پیدا کړي، دی به ورته بیا بیا ذکر کړي چې وایي کوڼه، و ړونده، و شله، و ګوډه، و بې غوږو، دې ته سب وایي. او سباب دې ته وایي چې یو سړي کې یو عیب نشته تو سره هغه هم بیانوي، هر څه ورته کوي، یعنی څه کمزوري پکې نشته، ته سباب وایي. لکه یو سړی دی هغه بالفرض ګناه نه کوي، ته خامخا هغه د هغه نسبتونه کوي. نو مسلمان سره دا قسم رویه کول مسلمان ډېر لوی قیمت دی. خو په دې هغه څوک پوهېږي چې په خپله د مسلمانۍ په قیمت پوهېږي. زما څه حیثیت ته نو پکار دی چې ما ته معلومه شي چې زما ایمان او اسلام څومره مضبوط څیزونه دي، او د دې په بنیاد الله ماله د کمې جزا وعده را کړې ده چې د ایمان او د اسلام په بنیاد الله څه ورکوي. که موږ ته خپله معلومه وی چې د ایمان او د اسلام دا جزاګانې دي، موږ به بل مسلمان ته د هغه بېعزتي بیا نه کولی. دا چې کېږي د وجه دا ده چې موږ ته د ایمان څه قدر قیمت نه دی معلوم. سباب مسلمان ته یا سباب دا اصل کې د قتال په وزن باندې دی که نه، یعنی دا باب مفاعله وي. قتال دې ته وایي چې یو سړی هم جنګ کوي او بل سړی هم جنګ کوي. سباب دې ته وایي چې یو هم کنځلي کوي او بل هم کنځلي کوي. دا درې مطلبونه محدثین د سباب ذکر کوي. نو که تا ته یو سړی کنځلو کي نو زموږ خلک دا دی چې زه به ورته دوه کوم، بلکې ماشومان ته هم تربیت ورکوي چې څوک ورته بد وایي نو ته ورسره داسې وکړه. زمونږ معاشره کې ماشومانو ته د اخلاقو د تربیت څه انتظام نشته. دا څوک نه وایي که چا کنځل وکړل نو ستا خوله پاکه ده ته ورته مه کوه. او چې کله مشران دغه شانتي شي نو کشران به څنګه وي؟ د معاشرې د بګاړ اصل سبب مشران دي. معاشره روانېږي هغه ځای کې چې مشران ناداني کمعقل وي، او چې کله مشرانو کې عقل موجودي، انصاف موجودي، خوله کنټرول کې ساتلی شي، د هغې معاشره کې نه کنځلي، نه پکې بدردي، نه پکې دروغ وي. د هغې وجه دا ده چې کشران د مشرانو نه زده کوي.
خبره دغه د بنیادي زمونږ معاشره کې کشرانو ته د هغوی په جرایم باندې ډېر سخت بد رد ورکولی شي لیکن موږ دې ته نه ګورو چې زمونږ مشران څه کوي په ځای د دې چې موږ هغوی ته بد رد ووایو نوي نسل ته ښه دا چې موږ د هغوی صحیح تربیت وکړو او ښه دا چې موږ په خپل قول او عمل او فعل باندې نظرثاني وکړو سباب ګناه دی او قرآن حدیث کې سباب دپاره جمع لفظ استعمال کړی دی یا خدا چې نام د مصدر په معنی لکه سباب او فسوق دا دواړه مصادر وشي سباب المسلم بد رد ویل مسلمان ته فسوق داسې شی دي دا ګناهونه کول دي دا یو ګناه نه یا بد رد ویل مسلمان ته فسق دا فسق دی فسق څه ته وایي دا الله د فرمان بردارۍ نه وتل که تا ته چا کنځلو که هغه هم د الله د فرمان بردارۍ نه وتلی خو که ته جواب کې کنځلو نه کړي نو ته فرمان بردار یې او که نه تم جواب وکړې او شان کنځلو کې نو پتا کې او د هغه په خرطوب کې څه فرق رانغی دواړه یو شان خورئ زموږ د خلکو دا مزاج دی ولې هغه کوي زه به یې نه کوم وایي ټیک دا خر دی ته هم خرچه موږ ته حکم دا دی چې کله یو سړی چاته کنځلو کړي نو ته ورته ووایې انی صائمون زما روژه ده یعنې زه کنځل نه کوم زمونږ اخلاقو باندې څوک زور نه اچوي بس حدیث چې خلق بیانوي نو هغه بیانوي چې د هغې تعلق عباداتو سره وي بیا مختلف فی احادیث نو هغې باندې لانجه جوړه کړي د دې وجې نه لوی نه لوی سړی ګوره عالم او دومره کنځلما دي که نه خلک به لوټ پوټ کېږي اوړي روړي وخت دا د دې دلیل دی چې زمونږ مشرانو کې څه اخلاق نشته نه زمونږ علماو کې اخلاق شته کنځل کول دا د مسلمان شان نه دی سوال نه پیدا کېږي سباب المسلم فسوق بد رد ویل مسلمانانو ته دا فسقونه دي ګناهونه دي د الله د فرمان بردارۍ نه وتل دي وقتاله کفر او جنگ کول د سره دا کفر دی د کفر مترادف دی دې ته زجرن لفظ وي دا زور نه ده ته مسلمان سره قتل کوې دا خالص کفر دی دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې ګوره د مسلمان کار دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چې د هغه د لاس او د ژبې د ضرر نه نور مسلمانان بچي مسلمان قتلول د چا کار دی د کافرانو کار دی د مسلمان کار دی چې هغه مسلمان محفوظ وساتي که هغه له څوک تکلیف ورکوي د هغه لاس منې کړي چې مه ورکوه تکلیف د کافر نه به یې بچ کوي خو دی چې په خپله د مسلمان د قتلولو کوشش د شروع کو نو د په عمل کې او د کافر په عمل کې څه فرق راغی قتال کفر دا مطلب ده نو بار کیف دی کې دوه جرمونه وښودل او دا دواړه جرمونه د اسلام خلاف دي یو دا چې مسلمان ته کنځلې کول بد رد ویل بد رد مه وایه بعضې خلک ډېر عجیب و غریب یا ځان ته ډېر رښتینې خلک وایي چې جی ما په خپلو سترګو یو څیز لیدلی دی زه به نه وایم خلکو ته وایي نه ته رب العزت نه او دا ستا ذمه داري ده زمونږ کې د هر یو کس ذمه داري ده چې د خپل عمل اصلاح وکړي او د بل د عمل د اصلاح وکړي پراپیګنډې دې نه کوي سباب مسلمان ته دا فسوق دی ګناهونه دي او د سره جنگ کول دا کفر دی خالص دا مناسب کار نه دی حدیث خو هلته ختم شي خو داسې پیشنګویي ده چې نن به نور شاید تندر نیسي اصول دای چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي یا نور تندر ونیسي نو د هغې دپاره د شریعت طریقه دا ده چې مونځ دې وکړی شي سپوږمۍ د هغې تندر چونکې د شپې ښکاري د ورځې نه ښکاري نو که سپوږمۍ تندر ونیسي نو جومات کې د سړی نفلونه نه کوي دا غیر شرعي کار دی کور کور کې دی کوي زمونږ خلک هر څه د ځانه په خپل سمې کوي سپوږمۍ به تندر ونیسي د شپې به اوازونه کوي جومات ته راشئ نفلونه کوو د سپوږمۍ لپاره نفل شته دی لیکن هر سړی کور کور کې کوي تکلیف نه وي خلکو ته موږ اورېدلي دي خلکو ته جګړې کوي خلک په دې باندې
او چې کله نور تندر ونیسي نه یې کې باقاعده جماعت ته راتلل پکاري 2 رکعاته او 4 رکعاته مونځ به کولی شي جمع سره به کولی شي اذان او اقامت به پکې نه وي نو که دا شی ممکن وي نه او راتلونکی شي واقعي بیا پکار دی چې موږ هم د دې اهتمام وکړو داسې تکالیف چې برالل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچه ابراهیم چې کله وفات شو نو په هغه ورځ باندې هم نور تندر نیولی د خلقو خیال لا و چې دا ابراهیم وفات شوی دی د هغې وفات د وجې ګنې دا کار وشو اوس هم خلک وایي دا چې دا پلان کې ظلمونه کېږي دا کېږي دا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د نور یا د سپوږمۍ د تندر د چا مرګ سره ژوند سره تعلق نشته نور او سپوږمۍ دا د الله د قدرت نښې دي او تاسو ته ښیي چې زه په دې قادر یم نور دا د ژوند دپاره یو بنیادي څیز دی او چې کله قیامت راځي نو د نور رڼا به هم ختمه شي د سپوږمۍ هم ختمه شي او د ستورو به هم ختمه شي یعنې هغه منور رڼا کوونکی څیز چې هغه نن په اربونو کلونه شوي روان دی له ولاړ نه دی او ټوله دنیا له هغه رڼا ورکوي نو دا موږ ته ښیي دا چې داسې یو ورځ به راشي چې دا ګرمي دا تمازت دا به ختم شي دې باندې موږ ته مرګ رایا دی موږ خامخا وهم پرستو نه موږ وایي دا پلانکي دا چل کړی نه ځکه دا چلو شو دا پلاني دا چل کړی د دې چا چل ول سره کار نه وي نو هغې دپاره به سړی راځي 2 رکعاته یا 4 رکعاته مونځ به کوي او حدیثونه دا ثابت ده چې دا مونځ به ښه اوږد وي ښه اوږد وي بلکې کله بعضې احادیثو کې خدا هم شته چې رسول الله وسلم ګڼې ګڼې رکوګانې هم کړې نو بهر کیف کوشش کوو مونږ انشاءالله که داسې وشي بالفرض بیا به تاسو ته اعلان وکړو کوشش دا وکړئ چې بیا مسجد ته راشئ بانګ او اقامت پکې نه وي نو دیو نه اعلان به انشاءالله کافي خدا به کول غواړي لیکن فایده دا را چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونه ژوندي کول پکار دي دا سنت دی دې مونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع سره کوو او بغیر د اذان نه او بغیر د اقامت نه به کوو مونځ به جمع و لیکن اذان او اقامت به نه و دا ولې دا دین دی نو کوم عبادت چې هغه څنګه کړي نو هغه شان به کول پکار دي موږ د سهار مونځ کړی دی اوس نو اذان هم شوی اقامت هم شوی اختر مونځ مونږ کوو په کې نه اذان یو نه اقامت که نن یو سړی د اختر مونځ ته بانګ ووي او اقامت وکړي دا به جایز کوي که ناجایز به کوي دا به ګناه وي دا مه وایه چې بانګ ګناه دی که نه دی نه دا خبره نه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف یې وکړه دا ګناه دی نو بهر کیف که یې کلي کې او زم وم نو بیا به طریقه دغه اقول قولي هذا استغفر الله لكم